नमस्कार पीके क्लास यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आज आम आलोचना करवा अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर द्वादश अध्याय बा 12 चैप्टर घर्षण बा फ्रिक्शन जहाँ कहते आसतु पढ़ी बुझा। गहली रास्त साइकिल रो बेग तुम्हें किपरि कमाई था मन पका किमिति कमाऊँ आम बेग किमिति कमाउछन्ति ब्रेक मारिकी ब्रेक मारिकी बेग कमाऊ स्पीड कमाऊँ। यार ब्रेक को चापिले ब्रेक रड सहित लगी टाण रबरटी रिम सहित चापी यार घूर्णन बेग कमाए। थिंक फॉर इट थर चिंता कले साइकिल रे हम जो जाऊ स्कूल बेले पाठशाठ पढ़ा तो कौन कि ब्रेक को चापिले आजिकल तो सब ये से कौन आम बेलू हीरो साइकिल थी अलग पूरा हैंडल थिला एवं तो सब से बाइक स्टाइल सब कि साइकिल कौन से मन जानी से ब्रेक को चापिले ब्रेक रड सहित लगी टाण रबरटी जो तार भाई थी रिम सहित चापी यार घूर्णन बेग कमाए। कौन कमाए? घूर्णन बेग जो घुरुची चक्काटा से चक्कार बेगटा को से कमाऊँगी। चापिले कौनटा चापिले ब्रेक चापिले कौन हो ब्रेक चापिले जो तारटा लंबिकी जाइकी हैंडल रु जाइकी चक सहित लगी गोटे रबर भाया से रबरटा से रिम सहित लगी से घसीगले से बेगटा कम कार बेग कम ना चक्कर बेग कम। तेणु साइकेल टी धीरे धीरे गड़े स्लो तार बेग कमी 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 आसे। समतल पिचु रास्तार साइकेल टी केते सहजरे गड़े किंतु आबड़ा खाबड़ा माटी बा गोड़ी रास्तार यह चलाइबा पई अनेक कष्ट करियो पड़े। समतल रास्तार गाड़ी बाइक साइकेल ता मनू गड़े किंतु आबड़ा खाबड़ा माटी बा गोड़ी रास्तार या चलाइबा अनेक कष्ट करियो पड़े। साइकेल चक केमती गड़ो कहीं चक को तुम बेग अटके दूसरी कौन गोड़ी माटी पथर सब बाजिकी चकर बेगटा कमी घूर्णन बेगटा कमी दूसरी कहीं एपरी हुए जाच समतल घास पड़िया फुटबल टीए गड़ाई देले यह किछि बाट गड़ी कहीं स्थिर हो जाए कारण रास्तार पड़ता पाचिला कदली छुपा उपर अजाणत गोड़ पड़गले कौन हुए मार्बल किंबा चट्टाण पानी पड़ जाते गोड़ खसी जाए कहीं तार उत्तर पड़िया चलतु काठपटारे कंटाटे पोतियापाई तुम्हें कहीं हाथुड़ी पिट थरे कंटा पोती हो गले तार कौन सहजरे काढ़ी हुए ना यहीपर अनेक अनुभव और प्रश्न तुम मन को आंदोलित करिछि कि यही अध्याय आम से समस्त प्रश्न उत्तर खोजी बाहर करने को चेष्टा कर। एक टेबुल गोटे पाखु आर पाखक तुम्हें मोटा बहीटे ठेलीदेले ता किछि बाट खसी जाई रही जाए बहीटी को टेबुल विपरीत पटू ठेलले भी सही एका कथा हो किंतु बहीटी किछि बाट खसी स्थिर हो जाए। तुम निजे परीक्षाटी कर एपरी कहीं हुए तुम्हें पूर्व अध्याय पढ़िच एटार बहीटी उपर कौन बल क्रियाशील हो यार गति बंद कर दौर मन पकाइल यही घर्षण बल नुह कि गोटे जिन घसी हुए आम कौन भारी घसी होम केत गमात सांग साथी कहूँ ये घसी हो सहित घसी हो माने जो जो गमात हो गेल हो जो जिन कहते घसी हो बेसी तेज कदली चोपार जदि पड़गला गोड़ से गोड़ फिर किना फिसल जाए पड़ जाओ कि मार्बल चट्टाण सीमेंट चट्टाण पानी जदि पड़ जाइए गोड़ खसी जाए तार तो घर्षण बल है घर्षण बल तू चोपार पड़गले कदली चोपा पड़गले भी गोटा गोड़ खसीज कि मार्बल पथर पानी पड़ज चट्टाण गोड़ खसीज पानी गोड़ पड़गले सीटी आ जदि नहीं फुटबलटा घास पड़ार ठेलिक गोटे लातटे मराला सी गड़ी 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 के बाट जीव जी पर्यटन तार बल थी पछरे पुणी जो फुटबलटा गड़ुची जो पड़िया से पड़िया गोटे घर्षण बल अच्छे सी तो पुणी शून्य उड़ी जाऊन ना ये कथा कहले आप बुलेट ट्रेन कथा कह बुलेट ट्रेन जमी ट्राक पड़क जब चक घसी जी स्पीड न जीव मैग्नेटिक सिस्टम जब चलेगा आम मैग्नेटिक वेव्रे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट चलेगा ऊपर खाली से शून्य उड़ी चलो तेणु जो बुलेट ट्रेन में जाइए मोदी आप जाइए बुलेट ट्रेन केमी चलो तो से फुटबलटा जो भी घसी हुए पड़िया घसी आए रिटार्निंग फोर्स आ गोटे अलग प्रकार फोर्स रिटार्निंग फोर्स कहते जहाँ रिटार्निंग फोर्स विपरीत दिगरे रिटार्निंग फोर्स गोटे फोर्स एंड फ्रिक्शन आम इे गोड़ ठेलुंट बलटा जो घसी घसी हवा द्वारा तार बेगटा जो स्पीड से जीवा कथा तार टे कमी कमी जाऊँ रिटार्निंग फोर्स कहते तो कौन है
এই ସାଧାରଣ ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ତୁମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଛ ଏଠାରେ ବହିଟି ଉପରେ କୌଣସି ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଏହାର ଗତି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ମନେ ପକାଇଲେ ଏହା ଘର୍ଷଣ ବଳ ନୁହେଁ କି? ଏହି ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷାଟିରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ? ନା ବହିଟି ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରୁ ବାମ ପଟକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗତିଶୀଳ କରାଇଲେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବହିଟି ଉପରେ ବାମ ପଟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ତୁମେ ଟେବୁଲର ଏପଟକୁ ସେପଟ ସେପଟକୁ ଏପଟ ଯେଉଁ ପଟକୁ ଯେଉଁ ପଟ ତୁମେ ବହି ଠେଲି ପାର। ଯେମିତି ବି ଠେଲିଲେ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ତୁମେ ବାମକୁ ଡାହାଣ ପଟ ଠେଲ କି ଡାହାଣରୁ ବାମ ପଟକୁ ଠେଲ, ସେ ବହିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘର୍ଷଣ ବଳ କାମ କରେ। ଘର୍ଷଣ ବଳ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆଉଛି ପୁରା ସାଇଡ଼ ଆଡ଼କୁ କୁଆଡ଼ୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘର୍ଷଣ ବଳ ତଳ ଆଡ଼ୁଆ କାମ କରୁଛି। କ'ଣ କାମ କରୁଛି? ତଳ ଆଡ଼ୁ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ପଛ ଠେଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବୋଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ ବଳଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସହିତ ଘଷି ହେଇକି ତା ଟ୍ରାକ୍ଟା ବା ସେ ଜିନିଷର ଯିବା ବସ୍ତୁର ରାସ୍ତାଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଭଳି କାମ କରିବ। ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ତାକୁ ରିଟାର୍ଡ଼ିଂ ଫୋର୍ସ କରିବ, ତାକୁ ଗତିରୋଧ କରିବ। ରାସ୍ତାଟା ଘର୍ଷଣ ବଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରକ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଉଛି। ବହିଟି ଉପରେ ବାମ ପଟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗତିଶୀଳ କରାଇଲେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରୁ ବାମ ପଟକୁ ବହି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ, ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ତ ହବା। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଗତିର ଦିଗ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଘର୍ଷଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ବିପରୀତ ଦିଗରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ମାନେ କାମ କରେ। କି କାମ କରେ? ମନେକର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଟବଲଟା ଦେଲି କି ନହେଲେ ବହିଟା ଦେଲି, ଟେବୁଲରେ ଫୋପାଡ଼ରେ ଏମିତି ଘଷି ଫୋପାଡ଼ରେ ସେ ବହିଟା ଫୋପାଡ଼ା ହେଲା, ଫୋପାଡ଼ା ଦେଲା ନା ହାତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କଥା ନାହିଁ, ଏମିତି ଟେବୁଲରୁ ଠେଲା ହେଲା ବହିଟାକୁ। ସେ ବହି କେତେ ବାଟ ଯିବ? ଯେତିକି ବାଟ ଆସିବା କଥା ଆସିବ, ରହିଯିବ। କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପହଞ୍ଚି ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ନ ଯିବ, ଦୂରକୁ ଯଦି କ'ଣ ଜିନିଷ ଠେଲା ହେବ ବୋଲେ ସେ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିକି ରହିଯିବ। ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଥା କହିବେ। ଆମେ କହିବା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଠେଲିଦେବି, ସେ ଖେଟିଯିବ ତା ପାଖକୁ, ଆଉ ଖେଟିଗଲା ଭଲ କଥା। ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ସଟା, ଯେଉଁ ଫୋର୍ସରେ ଆପଣ ବହିଟାକୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଘର୍ଷଣ ବଳର ଫୋର୍ସଟା ଆପଣଙ୍କ ଫୋର୍ସଟା ଅଧିକା ଥିଲା ବୋଲି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଯୋଉଠି ପଠା ହେଲା ସେଠି ନ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା'ମାନେ ଘର୍ଷଣ ବଳଟା ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ସଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଫୋର୍ସଟା ଠେଲିଲେ, ତାଠୁ ବଳକା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଘର୍ଷଣ ବଳ, ତେଣୁ ପହଞ୍ଚିଲାନି। କଥା ହେଉଛି ସେଇଆ। ଏହା ହିଁ ଘର୍ଷଣର ଧର୍ମ। ତୁମର ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାଟିରେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବହିଟିର ପୃଷ୍ଠ ଓ ଟେବୁଲର ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି। କହିଲେ ନା, ଟେବୁଲର ପୃଷ୍ଠ ଆଉ ବହିର ପୃଷ୍ଠ, ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଟଚ୍ ହେଇକି ଚାଲୁଛି ରାସ୍ତାରେ, ବା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟଚ୍ ହେଇକି ଚାଲୁଛି ଟେବୁଲରେ କି ପଡ଼ିଆରେ, ସେ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ଘଷି ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘର୍ଷଣ ବଳ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଇଟା ବି ସେ ଘର୍ଷଣ ବଳ କେଉଁ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି? ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ, ମାନେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ପଛକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ରହିଥିଲେ ଘର୍ଷଣ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ଫୁଟବଲଟିଏ ଠେଲି ଗଡ଼ାଇଲେ ବଲ୍ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ପଡ଼ିଆର ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଫୁଟବଲର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଇ ଦିଏ ଓ ଶେଷରେ ଏହା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଘର୍ଷଣ ବଳ କ'ଣ ସବୁ ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇପାରେ କି? ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ, ଖଦଡ଼ିଆ ପୃଷ୍ଠ ସମ ପରିମାଣ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି କି? ଆସ ଦେଖିବା। ସେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। କେମିତି ଜାଗାରେ କେମିତି ହେବ? ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମାନ ଚିକଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୋଡ଼ଟା ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ। ସେଇଠି ଗୋଡ଼ ଖସିବା, ଗୋଟେ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ାରେ ଗୋଡ଼ ତ ଖସିବନି କେବେ। ରୋଡ଼ ଉପରେ କିଏ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପଡ଼ିବେନି। କିନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ, ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଆପେ ଆପେ ଖସିଯିବ। ଯଦି ଟିକେ ପାଣି ପଡ଼ିଥିବ ଆପେ ଖସିଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇଠି କେମିତି ହେବ, ସେଇଠି କେମିତି, ସବୁ ନଈକେ ବାଙ୍କ ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ବୋଲନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ, ସେ ନିୟମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଲେ ହେବନି କି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କଲେ ହେବନି। ନଈକେ ବାଙ୍କ ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ। ଏ ଗାଁ କଥା ଅଲଗା, ସେ ଗାଁ କଥା ଅଲଗା, ଆମ ଘର କଥା ଅଲଗା, ତମ ଘର କଥା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର କଥା ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଘର ଅଛନ୍ତି ସକାଳ 7ଟା ବେଳକୁ ଜଳଖିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକି ଜଳଖିଆ ଖାଇଗଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ସକାଳ 7ଟାରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ 9ଟା ବେଳକୁ ହାଣ୍ଡି ବସିବ, 11ଟା ବେଳକୁ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେବ। ସିଏ ଖାଇଯିବ କେତେବେଳେ କାମ କରିବ? ନଈକେ ବାଙ୍କ ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ। ଘର୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍। ଚଟାଣ ଉପରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ଇଟାର ମଝାମଝି ସରୁ ଦୁଇଟି ଦଉଡ଼ିଟିଆ ଗୁଡ଼ା ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଲେନ୍ସର ଅଙ୍କୁଶ ବା ହୁକ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଉକ୍ତ ଦଉଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଲେନ୍ସଟି ଟାଣ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଟାଟି ଗତିଶୀଳ ହେଲା କି? ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ
ସୂଚକ ଇଣ୍ଡିକେଟରଟି କେଉଁ ମାପ ସୂଚାଉଛି ଟିପି ରଖ। ଏଇ ମାପ ଚଟାଣ ଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏବେ ଇଟାଟିର ଚାରିପଟେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏବଂ ପୁଣି ପୁନଃ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଟାଣ। ଇଟାଟି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ସୂଚାଉଥିବା ମାପଟି ଟିପି ରଖ। ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ କରିବା କଥା ତ ପ୍ରଥମେ ଇଟାକୁ ଘୋଷାଡ଼ିବା, ନହେଲେ ତାପରେ ଇଟାକୁ ପୁଣି ପଲିଥିନରେ ବାନ୍ଧିକି ଘୋଷାଡ଼ିବା। କେମିତି ଗତି ହେଉଛି, କେମିତି ସେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି, କେମିତି ତାର କ'ଣ ତ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେଟରଟା କେମିତି ଦେଖାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ନୋଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ସୂଚାଉଥିବା ମାପଟି ଟିପି ରଖ। ମାପଟି ଇଣ୍ଡିକେଟର ପୂର୍ବ ମାପ ସହିତ ଏଇ ମାପଟି ସମାନ ହେଉଛି କି? ପଲିଥିନ୍ଟି କାଢ଼ି ନେଇ ଇଟା ଚାରିପଟେ ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡେ ଝୋଟ ଅଖା ଗୁଡ଼ାଇ ପରୀକ୍ଷାର ପୁନର୍ବାର କର। କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଇଟା ଘଷ, ଆଉ ଖାଲି ଖୋଲା ଇଟା ଘଷ, ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଇଟା ଘଷ, ଅଖା ଗୋଟେ ପକେଇକିରି ଇଟା ଘଷ। ଏ ବିଭିନ୍ନ ହସ ଲାଗିବନି, ହସିବନି। ଏଇଟା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ କ'ଣ କି? ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ବି ସେ ଚକରୁ ଉଦ୍ଭାବନ ତ ବିଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଚକ ଉଦ୍ଭାବନ କେମିତି ହେଲା? ସେ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ କହୁଛି ଚକ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କେମିତି ହେଲା? ଚକ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଉଠୁ ସଭ୍ୟତାର ଗତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସଭ୍ୟତାର ଗତିଶୀଳ ସେଠି ସବୁଠୁ ହେଲା। ନିଆଁ ଯେବେଠୁ ତିଆରି ହେଲା, ନିଆଁ ତିଆରି କ'ଣ, ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର ମଣିଷ ଯେଉଠୁ ଶିଖିଲା, ସେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର ଯେଉଠୁ ମଣିଷ ଶିଖିଲା ସେଉଠୁ ସଭ୍ୟତାର ଗତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏମିତିକି ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ତ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପଟି ପାଇବା ପାଇଁ 2-3ଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅବଜରଭେସନ ନେଇପାର। ତୁମେ ଟିପି ରଖିଥିବା ପ୍ରତିଟି ମାପ ଅନ୍ୟଟି ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ କାହିଁ? କାରଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଥିବା ବଳ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ବା ସାଧନ ଡିଭାଇସ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର ଏକ ଧାତବ ଖୋଳ ଥାଏ, ଯାହାର ସାମ୍ନା ପାଖଟି କଟାଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ଖୋଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଥିବା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା କଣ୍ଟା ସହିତ ଏକ ଚାପି ହୋଇଥିବା କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଖୋଳ ବାହାରକୁ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟିରେ ଏକ ଅଙ୍କୁଶ ବା ହୁକ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ହୁକ୍ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟି ଟାଣି ହୁଏ। ଟାଣି ହେବା ବେଳେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ସୂଚକ ବା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଖୋଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଂଶରେ ରହିଥିବା ସ୍କେଲ୍ ତଳେ ଗତି କରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହେ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ବା ରିଡ଼ିଂରୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର ପରିମାଣ ଜାଣି ହୁଏ। ଖୋଳ ଉପରେ ଥିବା ସ୍କେଲଟି ବଳର ଏକକ ଦ୍ୱାରା ଆଶାଙ୍କିତ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ବୋଧେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସଟା ବୋଧେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରାହୁଏ। କ'ଣ ପିଲାଙ୍କ ତୋଳାତୋଳି କରିବା ପାଇଁ, ନା କ'ଣ ଓଜନ ଫୋଜନ ମାପ କରିବା ପାଇଁ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଚଟାଣ କିମ୍ବା ଟେବୁଲ ଉପରେ କେତୋଟି ଇଟା ଥାକ କରି ଏକ ସମତଳ କାଠପଟାଟେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଏହି ଥାକ ଉପରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟି ଭୂମି ସହିତ ଲଗାଇ ରଖ। ଏହା ଏକ ଆନତ ସମତଳ। ଉକ୍ତ ସମତଳ ଉପରେ ଟେକି ହୋଇ ରହିବା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କାଳି ଚିହ୍ନ ଦିଏ। ସେହି ବିନ୍ଦୁରୁ ପେନ୍ସିଲଟି ଟର୍ଚ୍ଚ ସେଲ୍ଟିଏ କଢ଼ା, ଯେପରି ତା ଆନତ ସମତଳରେ ଖସିବା ପରେ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଚଟାଣ ଉପରେ କିଛି ବାଟ ଗତି କରି ସ୍ଥିର ହେବ। ଆନତ ସମତଳ ପାଖରୁ ଏହି ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଚଟାଣ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ଗତି କରି ସ୍ଥିର ରହିଲା ତୁମ ସ୍କେଲରେ ମାପ, ତାହା ଟିପି ରଖ। ଏବେ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଚଟାଣ ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା କିମ୍ବା କନା ବିଛାଇ ତା ଉପରେ ସେହି ଆନତ ସମତଳଟି ତିଆରି କର ଏବଂ ପୁନଃ ସେହି ବିନ୍ଦୁରୁ ପେନ୍ସିଲଟି ଟର୍ଚ୍ଚ ସେଲ୍ଟି ବଢ଼ା। କଥାଟା ହେଲା, ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟେ କରିବେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଯେମିତି କ'ଣ ଖସଡ଼ା କଲା ଭଳି କରିକିରି ଗୋଟେ ଠିଆ କରିକିରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଦେବେ। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଜିନିଷ ପଟା ଟାଇପ୍ ରଖିଦେଇକି, ପ୍ଲେନ୍ ପଟା ଗୋଟେ ରଖିଦେଇକି, ଯେମିତି ଫଟୋଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପିକ୍ଚରଟା ଅଛି, ସେ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ଟେବୁଲ ଉପରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଲ୍ଟାକୁ, ଛୋଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହନ୍ତି କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା, ଗଡ଼େଇବା। ତଳକୁ ସେଟା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଟା ମାପନ୍ତୁ, ମାପ ଫିତା ନେଇକିରି ମାପନ୍ତୁ। ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହିଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ଟେବୁଲ ତଳରୁ ଯେତିକି ଚଟାଣ ରହିଲା ସେ ଉପରେ ଲୁଗା କି ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପକାଇଦେବେ, କଭର କରିଦେବେ ତାକୁ। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀଟାକୁ ଗଡ଼େଇବେ ଟେବୁଲ ଉପରୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଲୁଗା କିମ୍ବା କନା ଦ୍ୱାରା ତା ଆନତ ସମତଳଠାରୁ କେତେ ବାଟ ଗଲା ମାପ ଏବଂ ଟିପି ରଖ। ଲୁଗାଟି କାଢ଼ି ନେଇ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଚଟାଣ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ବାଲି ବିଞ୍ଚି ଦିଅ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଟି ପୁନର୍ବାର କର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନତ ସମତଳଠାରୁ ପେନ୍ସିଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ସେଲ୍ଟି ଟେବୁଲ ବା ଚଟାଣ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ଗତି କରି ସ୍ଥିର ରହିଲା ମାପ ଏବଂ ଟିପି ରଖ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେନ୍ସିଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ସେଲ୍ଟି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଦୂରତା ଯାଇ ସ୍ଥିର ହେଲା, ଏହି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂରତାକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିର ହେଲା। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେନ୍ସିଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ସେଲ୍ଟି ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଚଟାଣ ଉପରେ ସମାନ ଦୂରତା ଗତି କଲା ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି? ନା ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।
पेनसिल टच ए जो छोट छोट जो कौन 15 टका आमर 15 टका 20 टका सब थिला आम पिला से जो टर्च गुड़ा पेनसिल टर्च सेल टेबुल किंबा चटाण उपर अतिक्रम करुवा दूरता टेबुल पृष्ठर प्रकृति उपर निर्भर करे कि पेनसिल टर्च सेल पृष्ठर मसृणता यही दूरता को प्रभावित करे कि मसृणता बेले मसिणिया मसिणिया आम गाँव भाषा मसिणिया यार उत्तर निश्चय हाँ हम कौन से पेनसिल टर्च सेलटी ऊपर खंडे बाली कागज सेंट पेपर गुड़ाई परीक्षाटी निजे कर कि सिद्धांत एति तो सब एक्सपेरिमेंट है लुगा पकब बाली पकब सब कथा कर बाद कौन कर आ गोटे थर को गोटे बाली कागज जानते पिला बाली कागज यूज हुए विभिन्न प्रकार कम रड फड कम तो बाली ग्रिल फिल सफा कर तो जे बाली कागज खंडे से पेनसिल सेल टी ऊपर आउे गुड़े देकी खंडे गुड़े सीटा पुणी गोड़ा कौन हो देख ऑब्जर्वेशन कर यही परीक्षा गुड़िक आम जानिले जे गोटे पृष्ठ अन्य एक पृष्ठर संस्पर्श थिबा बेले बल प्रयोग द्वारा यह गतिशील होबार संभावना थिले किंबा गतिशील हेउथिले घर्षण बल क्रियाशील हुए एवं यही घर्षण बल उभय पृष्ठर मसृणता उपरे निर्भर करे। आपण देखिए साप आबड़ा खाबड़ा जगह स्पीड जापे किंतु मसिणिया जगह सी जापर ता पेट तली पेटा मसिण ये मसिण 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 तो बड़ घर्षण हो बड़ विचार हो विपरीत मसृण जदि है विपरीत रास्ता जब मिला चटाण मिलला बोले सी बाडेकी चलो कि मसिणिया जगह मार्बल चटाणिया जगह साप जल्दी स्पीड जापर मसिणिया जगह मिसिणिया मसृण जगह कि आबड़ा खाबड़ा जगह से बाडेकी पड़ा तो बुझीपार तो सी हूँ कथा तेणु से कहले गोटे पृष्ठ अन्य एक पृष्ठर संस्पर्श थिबा बेले बल प्रयोग द्वारा यह गतिशील होबार संभावना थिले किंबा गतिशील हेउथिले घर्षण बल क्रियाशील हुए एवं यही घर्षण बल उभय पृष्ठर मसृणता उपरे निर्भर करे। तो कौ जिनस केते स्पीड चलो आमरी उपर निर्भर करे आमे केते बाट जिबा से बाट से कामर से जमी उदाहरण देख मुझे बुझुची मुझे बाट जीवी कि मुझे बाट दौड़ी पारि से मोर एनर्जी पर निर्भर करुच्ची रास्ता जिते सर्टकट हो रास्तार प्रकार उपर तो सब प्रकार जिन निर्भर करुच्ची मसृण रास्ता अच्छी जंगलिया रास्ता अच्छी आबड़ा खाबड़ा रास्ता अच्छी प्लेन रास्ता अच्छी घाटी रास्ता अच्छी समतल रास्ता अच्छी बहुत प्रकार रास्ता अच्छी किंतु मुझे बाट जीवी दौड़ी पारि मोर कंप्यूटर मानक ठारू कि मुझे बाट दूर बिना विदाउट एनी कंपिटिशन मुझे बाट जीवी से मो उपर निर्भर करुच्ची व्हाट एनर्जी आई हैव मोर केते परिमाण रे शक्ति अच्छी जी बाट मुझे अतिक्रम करने को चाहिए जड़े लोक न खाई 2 किलोमीटर दौड़ी पार मु खाई 1.5 किलोमीटर दौड़ी पार 1 किलोमीटर जाऊँगी तेणु कथा हूँ सब जिनस निज उपर निर्भर करे अन्य जिन सब जिनस खाली आप कहे मत भल परिवेश मिललानी मो पाठ पढ़ी पारे सेमती कही हम हुए तो आपंकर मनोभाव नाला आग्रह नाला इच्छा शक्ति नाला जो आप पाठ पढ़ी पारे सब जिन परिवेश को दायी करा सब जिन माहौल को दायी करा एडभर्स सिचुएसन रही लोक मैंने बहुत ऊपर उठी मुझे फिलोसफी पूरे दूसरी फिलोसफी विज्ञान सब तो परिपूरक कथा साइंस विज्ञान साहित्य कौन सब गोटे कथा से साहित्य विज्ञान सब से एका कथा एका आज आम साहित्य को अणदेखा करमती असाहित्यिक असहित अप्राकृतिक आम हौ चलत तेणु टेबुल उपर इटा किंबा अन्य एक वस्तु रखी ताहाको गोटे टिपर ठेलिले प्रथमे ता गतिशील हुए ना ए क्षेत्र में बल प्रयोग होगा मात्रे ही सम परिमाण घर्षण बल प्रजुक्ति बलर विपरीत दिगरे वस्तु उपर कार्य करी वस्तुटी को संतुलित करी रखे प्रजुक्त बल क्रमश अधिक हेले घर्षण बल मध्य तदनुजाई वृद्धि पाई वस्तुटी को संतुलित रखी था किंतु दुईटी पृष्ठ जपरिक इटा और टेबुल यही घर्षण बल एक सीमा बा लिमिट रही है और जो मुहूर्त प्रयुक्त बल घर्षण बलर सर्वोच्च परिमाण ठार अधिक हुए गोटे पृष्ठ अन्यटी उपर गति करने आरंभ करे केतल गति कर जो घर्षण बल जदि आमर एप्लाय फोर्सटा आम जो फोर्स आगू गति करने चाहते आगू फरवर्ड होगा चाहते आमर फोर्सटा आमर एनर्जी जदि अधिका अच्छी देन आम रिटार्डिंग फोर्स जोटा आम विपरीत दिगरे काम कर घर्षण बल हिसाब भाव में आम रास्तार गतिरोध करूँ आम अधिक जापर से जी ठेले भी आम अधिक जापर तेणु सबुठ रहा सब रहा आम बल कि आमर जो फोर्स एप्लाय है से जिन रहा तो सीटा केतल अधिका हम गोटे बल गोटाए लात मार फुटबल पिला जानते गोटाए लात मारे समान जो गोल कीपर से गोटे गीत अच्छे गोटे गीत अच्छे कौन से गीत
ଗୋଲ କିପର ହୁଏନି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଲ ହୁଏ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ମ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଲ ହୁଏନି ନା ଗୋଲ ହୁଏନି ନା ଗୋଲ କିପର ଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଲ ହୁଏନି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି। ହଉ, ଗୋଟାଏ ବଲ୍ ମାରିବେ ସମାନ ସେ ଗୋଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ 22 ଥର ମାରୁଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ତୁମ ରିଟାର୍ଡିଂ ଫୋର୍ସଠୁ ଅଧିକା ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତ ତୁମେ କହୁଛ ଗୋଲ କିପର ଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଲ ହୁଏନି କି ହେବ। ଆଉ ଗୋଲ କିପର ଥିବ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ମାରିପାରୁନ ତ ବଲ୍ଟା, ତୁମେ ମାରିପାରୁନ ତ ବଲ୍ଟା, ତୁମ ଫୋର୍ସଟା ସେତିକି ସେ ନେଟ୍ ସେ କାହିଁକି ଯିବାର ଦମ୍ ନା ସେ ଗୋଲ କିପର କେମିତି କରିବ, ଗୋଲ କେମିତି କରିବ ତୁମ। ତେଣୁ ଘର୍ଷଣ ବଳଟି ପୃଷ୍ଠଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଥାଇ ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ହେଉନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଷ୍ଠଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କହନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଥାଇ ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ହେଉନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଷ୍ଠଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କହନ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଥାଇ ମାନେ ବଳ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ହେଉନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବଳ ଥିବ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ହେଉନଥିବ, ଉକ୍ତ ପୃଷ୍ଠଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ଯେତେ ଫୋର୍ସ କଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ 10 କେଜି ଗୋଟେ ଲୁହା ପେନ୍ ଆଣିକି ଦେବି, କହିଲେ ଠେଲ ଆଉ ଲାତ ମାର, ଆପଣ ପାରିବେ କି? ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭାରି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଦେବ ଠେଲ ଆକୁ, ଯେମିତି ବସ୍ ଯେତେବେଳେ କି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫାକ୍ଟର କେଉଁଠି କ'ଣ ତେଲ ଫେଲ ସରିଗଲା କି କ'ଣ ଚକ ଫକ ପାଞ୍ଚର ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଠେଲ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଠେଲି ଦେଲେ ଠେଲ ଦେବ କି ନା, 100 ଲୋକ ଲାଗିବାର ଅଛି ସେ ବସ୍ଟାକୁ ଠେଲିଲେ ଯେ ସେଇଟା ଠେଲି ହେବ, 20-25 ଲୋକ ଲାଗିବାର ଅଛି ବା। ତେଣୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କହନ୍ତି। ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ବଳ ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାର ଘର୍ଷଣ ବଳ, ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ତାର ଘର୍ଷଣ ବଳ କେତେ। ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଥାଇ ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ହେଉନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଷ୍ଠଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଘର୍ଷଣ ବା ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ବଳ କହନ୍ତି। ବସ୍ତୁଟି ଠିକ୍ ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ଚରମ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବା ଲିମିଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ବା ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲିମିଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା ଆଉ ଥରେ, ବସ୍ତୁଟି ଠିକ୍ ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗତିଶୀଳ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆମେ ଠେଲୁଛେ ଠେଲିକିରି ତାର ଟିକେ ଇଞ୍ଚେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ, ତା ମାନେ ସେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ବଳରୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚିକି ଯାଇକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଚରମ ଘର୍ଷଣ ବଳ ମାନେ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ସେ, ତେଣୁ ତ ସେ ଆଗକୁ ଗତି ଗଲା। ଲିମିଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ବା ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲିମିଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ଗତିଜ ଘର୍ଷଣ ବଳ, କେତେ ପ୍ରକାର ଘର୍ଷଣ ବାହାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ହେଲା ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚରମ ଘର୍ଷଣ ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗତିଜ ଘର୍ଷଣ ବଳ। ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଘର୍ଷଣ ଅଛି ଘୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲା ଗଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଚକ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ମାନେ ସେ ଚରମ ଘର୍ଷଣ ବଳ। ପୁଣି ତାପରେ ଚକ ଗଡ଼ିକି ଆଉ ତା ସେ ଚକ ଗଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗତିଜ ଘର୍ଷଣ ବଳ। କାଇନେଟିକ୍ ମାନେ ଗତିଜ, ବାଇକ୍ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖିବ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି, ଗୋଟେ ଫିଜିକ୍ସରେ ଆମର ପାଠ ଅଛି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି, ଗତିଜ ଶକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗତିଜ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବା ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ବା ଡାଇନାମିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠର ଅସମତଳତା ବା ବନ୍ଧୁରତା ଦ୍ୱାରା ଘର୍ଷଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠର ଅସମତଳତା ବା ବନ୍ଧୁରତା, ମସୃଣତା ବା ଅସମତଳତା ବା ବନ୍ଧୁରତା, ଖାଲ ଡିପ ଖାଲ ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏକ ପୃଷ୍ଠତଳ ସମତଳ ବା ଚିକଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଲ ବା ଢିପ ଇରେଗୁଲାରିଟିସ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି ଖାଲ ଢିପ ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ହାତକୁ ଖଦଡ଼ିଆ ଲାଗେ, ଅନ୍ୟଥା ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ହାତକୁ ଚିକଣ ବା ପାଲିସ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଖାଲ ଢିପ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ହୁଏ। ଦୂର ପାହାଡ଼ ଆଖି ସୁନ୍ଦର, ଦୂର ପାହାଡ଼ ବଢ଼ିଆ ପାହାଡ଼, ପାଖକୁ ଗଲେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର ଖେଳିଥିବ, ସେମିତିଆ କଥା। ଖାଲ ଢିପ ଥିଲେ ବି ଆମ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ଯଦି ଭଲ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି, ହଁ ସେମିତିଆ ଟିକେ ଖାଲ ଢିପ, ସେ ଛୋଟ ଖାଲ ଗୁଡ଼ା ତ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବେ, ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବେ, ସାଇକେଲ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବେ, ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ସାନ ଖାଲ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ବାଡ଼େଇ ଯାଇପାରିବେନି, ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇପାରିବେନି, ସେଠି ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇକି ଆସ୍ତେ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଯେ ତାକୁ କାଟି କୁଟିକି ବୁଲି ବାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ପୃଷ୍ଠର ଖାଲ ଢିପ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟିଏ ଚଟାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟାଣ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠ ମାନେ ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ଆନବଲ ଭଳିଆ କଥା, ଉପର ଘୋଡ଼ଣିଟା ବା ଉଭୟ ପୃଷ୍ଠର ଖାଲ ଢିପ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଆର ଖାଲ ଢିପ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ପେନ୍ଟା ମନେ କର ଖାପଟା ପଶିଗଲା ବୋଲେ କି ଯାଅ ସେମିତି ପୁରା ଖାଲ ଢିପ ଅପୋଜିଟ୍ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ସେ ଖାଲ ଆଉ ଢିପ ଖାଲ ୟାର ଖାଲ ତା ଢିପ ଆ ଖାଲ ସମାନ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଆଗକୁ କେମିତି ଗଡ଼ିବ ସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା ସିଏ। ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠର ଏଇ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଇଣ୍ଟରଲକିଂ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପେନ୍ ଖାପ ପୁରେଇ ଦିଅ ସରିଲା କାମ, ଇଣ୍ଟରଲକିଂ। ସେଥିପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବଳକୁ ବିରୋଧ କରେ ଏବଂ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପୃଷ୍ଠଟି ଗତିଶୀଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବା ଘର୍ଷଣ ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହିଥାଏ। ଲଗାଲଗି ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ଚାପି ରହିଲେ ଏହି ଘର୍ଷଣ ବଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଏ। ଯେତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାକିକି ରହିବ ସେତିକି ଘର୍ଷଣ ବଳ କମ୍ ହେଇଯିବ। 1000 ଲୋକ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ରେ ଥିବେ, ଆପଣ ପାଟାପାଟ ଯାଇପାରିବେନି। ମନେକର ଗୋଟେ ବଜାରରେ 1000-2000 ଲୋକ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ବାଇକ୍ଟା କ'ଣ 60 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଧରି ପଳେଇବ? ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟି ୟାକୁ କେଁ କରିକିରି ଆପଣ ଯିବେ। ତ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ଼ ହେବେ, ଘର୍ଷଣ ବଳ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯଦି ଘର୍ଷଣ ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହିଥାଏ, ଗତିଶୀଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବି ଘର୍ଷଣ ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହିଥାଏ। କ'ଣ? ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଟି ଉପରେ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଘର୍ଷଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳକୁ ବିରୋଧ କରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଇଣ୍ଟରଲକିଂ। ଲଗାଲଗି ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ଚାପି ରହିଲେ ଏହି ଘର୍ଷଣ ବଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଏ। ମନେକର ତୁମ ଚଟାଣ ଉପରେ ଓଜନିଆ ବାକ୍ସଟେ ଠେଲି ଘୁଞ୍ଚାଉଛ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ। ସେଇ ବାକ୍ସଟି ଉପରେ ଅଧିକ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଦିଅ, ପୁଣି ସେଟା ଆହୁରି ଓଜନ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ବାକ୍ସଟି ଘୁଞ୍ଚାଅ ତ ଆଉ ଘୁଞ୍ଚେଇବନି, ବଳ କଟିବନି, ତୁମର ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ କି? ବାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଚଟାଣ ଉପରେ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଏକ ମସିଣା କିମ୍ବା ସତନଜି ଉପରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ବସିଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଥିଲେ ଉକ୍ତ ମସିଣା କିମ୍ବା ସତନଜି ଟାଣି ଟାଣି ନେବାର ଅଧିକ କଷ୍ଟ। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଅଖାରେ କ'ଣ କରୁ, ଗୋଟେ ସୂତା ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଚିନି ଅଖା କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ବସି ପଡ଼ିବ ସେ ଅଖାରେ, ଦୁଇ ପିଲା ଟାଣିବେ ତାକୁ, ସେ ବସିଥିବ ତ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳା ହେବ ଆଉ ଅଖାରେ ବସିବୁ, ପିଲା ଟାଣିବେ, 2 ଜଣ ପିଲା ଟାଣିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକେ ଅଖା ଟାଣିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପିଲା ସେମାନେ ଭିଡ଼ିକି ବସିଥିବ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ହାଲୁକା ପିଲା ଯଦି ଦେଇଥିବ 2-3 ଜଣ ପିଲା ପରେ ଜୋରରେ ଟାଣିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଅଖା ଛାଡ଼ି ଆପଣ ତଳେ ବସିକି ରହିଯିବେ, ଅଖାରେ ସେ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ। ସତରଞ୍ଜି ଟାଣି ନେବାର ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ଚାପ ହୋଇଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରହିଥିବା ଖାଲ ଢିପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଛନ୍ଦି ପରସ୍ପରକୁ ବେଶୀ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଆକର୍ଷଣକୁ ଅସଂଯୋନ ବଳ ବା ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଧେସିଅନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଫିଜିକ୍ସରେ ପଢ଼ା ହୁଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଧେସିଅନ୍ ବା ଏହି ଆକର୍ଷଣକୁ ଅସଂଯୋନ ବଳ, ଅସଂଯମ ନାହିଁ, ଅସଂଯମ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ, ସେ ଧାର୍ମିକ କଥା ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବ। ଅସଂଯମ ଆଉ ସଂଯମ, ସେ ସଂଯମ ଅସଂଯମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅସଂଯନ, ଅସଂଯନ। ଅଠା ଲଗାଇ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁକୁ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠକୁ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଅସଂଯନ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ଲାଖି ରହନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଖି ରହନ୍ତି? ନା ଏଇ ଆକର୍ଷଣ ବା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠର ଜିନିଷର ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁର ଉଭୟ ଅଣୁପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଜିକ୍ସରେ ବି ଅଛି, କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେୟାର କରାଯାଏ, ଇତ୍ୟାଦି ବଣ୍ଡିଂ ସବୁ ଅଛି। ତ ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଅସଂଯନ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଲାଖି ରହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ମନେକର ଚଟାଣ ଉପରେ ଓଜନିଆ ବାକ୍ସଟିଏ ଠେଲୁଛ, ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ସଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କ'ଣ ଗତିଶୀଳ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏହା ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବାକ୍ସଟି କିଛି ଦୂର ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସହଜ ଲାଗେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ବସ୍ଟା ଘୁଞ୍ଚୁନି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ, ଆଉ ଥରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ମାନେ ତାକୁ ବେଶୀ ଫୋର୍ସ ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ତା ମନକୁ ସେ ଗଡ଼ି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ
ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବା ତ ବଡ଼ କଥା, ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବାଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଥରେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେଲା ମାନେ ସେ ତା ମନକୁ ଗତିଶୀଳ ହେଇ ଚାଲିବ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ବାକ୍ସ ମନେକର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ସଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଫର୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ତୁ ଗୁଞ୍ଚେ ତାକୁ ଇଞ୍ଚେ ଗୁଛେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏହା ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବାକ୍ସଟି କିଛି ଦୂର ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସହଜ ଲାଗେ, ବେଶୀ ଫୋର୍ସ। ତ ସିଏ ବି ଗତିଶୀଳ କରୁଛି ନା, ତମେ ଠେଲିବ ସହିତ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଠେଲି ହେଉଛି, ତାହେଲେ କାମ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ବି ଗୋଟେ ଗତି ବଳ ଅଛି। ମନେକର ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଟିକେ କେଉଁଠି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଗଲା, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି କେବେ ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର ହେଇଗଲା, ଏ ଗାଡ଼ି ସେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ଟଣା ହେଇଯାଏ। ୟା ଗତିଶୀଳ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହନ୍ତୁ ସେଇଟା, ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଠେଲିବା ଏତେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ତା ଶକ୍ତିରେ ବି ସେ ଶକ୍ତି ତ ନାହିଁ, ତା ଧର୍ମରେ ସେ ତା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ୍ରିୟା ହେତୁ ସେ ଚାଲିବ, ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ସେମିତି ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା ତାକୁ, ସେ ଆରାମସେ ଗଡ଼ି ଚାଲିବ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବାକ୍ସଟି କିଛି ଦୂର ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସହଜ ଲାଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଘର୍ଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାକ୍ସଟି ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର ପରିମାଣ ବାକ୍ସଟି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର ପରିମାଣ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ କମ୍ ହୁଏ। ସ୍ଥିର ଥିଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ବାକ୍ସଟି ସ୍ଥିର ଥିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକା, ଥରେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଫୋର୍ସ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣି ହୁଏ ଯେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବା ଚରମ ଘର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ ବା ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲିମିଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଗତିଜ ଘର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ। ଗତିଜ ଘର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ ଠାରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଥୁଆ ହେବା ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁ ଚଲେଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବା ଚରମ ଘର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ ଯେତିକି ନାହିଁ, ଗତିଜ ଘର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ। ମାନେ ଗତି କରିବ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ଲାଗିବନି, ଫୋର୍ସ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ମେନ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେନ୍ ଲଭ୍ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟରେ। ମମ୍ମି କାସମ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ବା, ମମ୍ମି କାସମ କରିବୁନୁ ମୋତେ ଲାଇକି ତ ଛାତିରେ କରିଦେଇ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏମିତି ଗୀତ ଅଛି। ମମ୍ମି କାସମ ଲଭ୍ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ବୋଇଲା ବେଳେ ଗୀତ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣଟି ହେଉଛି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗାଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଖାଲ ଢିପ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ଅବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅନ୍ୟଟି ଉପରେ ଗତିଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଏହି ଖାଲ ଢିପ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗତିଶୀଳ ପୃଷ୍ଠଟି ଉପରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହଉ, ଘର୍ଷଣ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ, ଏ ନେସେସରୀ ଇଭିଲ୍। ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ଘର୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ଘର୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ସେସବୁ ଆଉ କେତେ ଅଛି ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ। ଇଏ ବାପା ଆଜି ସରିବନି ଯାହା ଲାଗୁ, 1:40 ହେଲାଣି ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ଏବେ ସରିବ? ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ କରିବା। ଏତିକି ଥାଉ। ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ, ଘର୍ଷଣ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ, ଏଇଠି ଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ କରିବା। ରହିଲି, ବହୁତ ଥର।